today we will start chapter 5 and 5 and 6. We will try to complete chapter 5 and 6 today, and we may start chapter 7 if our time permit today. And then yes, in chapter 7 there are few mathematical things here, so we will cover up all the thing. Firstly, we have to have idea about few chapters. Actually, we have started from 1 and try to complete chapter 1, chapter 2, 3 and 4, and today we want to start chapter 5. And after completing all those chapters, after completing all those allocating chapters, and then we will revisit the chapter again, and then we will discuss about the question pattern, presently the exam pattern of ICAB, and then we will try to prepare ourselves for the exam of the next session. So Mr. Novel, which chapter, which those chapter you have completed with our teacher? So chapter 10 and 11, sir. Chapter 10 and 11. 11. Yes, sir. It's okay. So he may go ahead with this. And Sorry, স্যার আমরা সম্ভবত 9 থেকে শুরু করেছিলাম, 9 10 সম্ভবত কমপ্লিট। Okay, no problem. So we have 14 chapter here. We have 14 chapter here. So there are 14 chapter, and if you divide into two, chapter 7 and 7, no problem. And I have started from chapter 1 and already completed up to chapter 4. And today, inshallah, we will complete chapter 5 and chapter 6, and then we can start chapter 7. And our co-teacher, he may continue in his 9, 10, way. 11, 12. Yes, sir. Yes, he may continue in his own way, so that and then after that we will see first chapter. Actually, rest of the chapter we will cover all the things, no problem. So can we start? Yes, sir. Okay. Our participants are some are at their home, some are at their office, and some are on the way. So no problem. If you are on the way, just you just use your headphone and just try to understand. If you are on the way to your home, and you may mute yourself so that other can feel disturbed with your other noises. So in chapter 5, this is actually relating to introduction to risk management. So we will be the entrepreneur, and that's why we are here with entrepreneurship mindset. Naki Nobel? Yes, sir. So entrepreneur, yes, are you on the way to home? No, sir. I am on the home, sir. I'm Yes, staying here. There are lots of noise from your ID. Okay, no problem. So actually, here I am using fan. That's why, sir. I stop it. Okay. So আপনি যদি মানে entrepreneur হওয়ার জন্য মানে entrepreneur হইতে গেলে business has huge risks related associated with lots of risks in a business. Yes, sir. There has. So এত রিস্ক নিয়ে কি entrepreneur মানে হওয়াটা কি উচিত হবে না? entrepreneurship এত রিস্ক দেখে আগে entrepreneurship বাদ দিয়ে যে একটা মোটামুটি মানের চাকরি করব, লাভ লস যা হবে তা অন্যজনের হোক, আরেকজনের হোক, অন্য কোম্পানির হোক, আমি বাবা মাস শেষে বেতন পাইলে হইলো। Is it okay, Novel? No, sir. The more I will get risk, the more I will earn, sir. So এই বিজনেস করতে গেলে বা এন্টারপ্রেনার হইতে গেলে রিস্ক আসবে নাকি? Exactly, sir. So এই রিস্কটা কি ম্যানেজমেন্ট মানে এই রিস্কটা ম্যানেজ করার জন্য স্টেপ নিতে হবে, না মোটামুটি যে রিস্ক আমি কি করব, রিস্ক আসতেই পারে, আমার তো রিস্কের উপর হাত নাই, আমি কি করব, হাউ আই ক্যান ম্যানেজ দ্য রিস্ক? Is it okay? No, sir. I have to take some necessary step to recover the risk. Yes. So being an entrepreneur, business, return, risks is all are actually interrelated. So business করতে যাবেন আর বিজনেসে কোনো রিস্ক থাকবে না, বিজনেসে কোন যে কাজে কোনো রিস্ক নাই ওই কাজে কোনো চার্ম নাই, আর ওই কাজে সম্ভবত কোনো গেইনও থাকার কথা না, নাকি? So in a word we know, no risk no gain, নাকি? No risk, yes, sir. no gain, and no pain no gain also. No pain no gain.
Are you Yes, sir. enjoy last days match with Africa, South Mhm. Africa? So actually, I didn't get time to watch the match, sir. Yes, Mr. Taskin Ahmed, he did an excellent job, and we had won the series with against South Africa. And Taskin just 2019 সালে হি কি বলে মানে তার ইনজুরির কারণে বা যে কোনো কারণে he throw out from the team, but in the meantime এই 2020-2021 সালে মানে he had tried a lot. He had tried a lot. So যেটা বলছিলাম he took and he received lots of pain to prepare himself, and now he has come up in our team just like as a tiger, real tiger. So বিজনেসের ক্ষেত্রে there are যেখানে রিস্ক নাই সেখানে সেখানে রিটার্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম নাকি? Yes, sir. So আপনার বিজনেসের ক্ষেত্রে if you want to be entrepreneur, risk is must. Risk is related thing with the return and with the business. So this is actually introduction to risk management. How we can manage the risk actually. আমরা রিস্কটা কিভাবে ম্যানেজ করব, রিস্কটা ম্যানেজ করে আমরা আমাদের বিজনেসটা আগায় যাব। আমাদের যে রিস্ক মানে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করার সময় কি আমরা রিস্ক গুলি মাথায় নিয়ে প্ল্যান করব, না মনে করব যে পৃথিবী ইজ ওকে, কোনো সমস্যা নাই, ঝামেলা নাই, সবকিছু স্বপ্নের মতো চলবে? how we can plan our business plan in a Sir, strategic we business have to plan? tolerate. We have to tolerate all types of barriers to plan our business. Tolerate, that means we have to consider actually. Yes, sir. Yes, we sir. Actually, yes, we sir. have we have to consider consider. all the Yes, risk sir. factors. We have to consider all the risk factors. So এই যে আমরা এখন এই যে আমরা যারা সিএ পরীক্ষা দিতে যাব, সিএ আমাদের এক একটা লেভেল। সো আমরা যদি ওই আমাদের মানে বিভিন্ন টাইপের মানে রিস্ক ফ্যাক্টর বা বিভিন্ন টাইপের জিনিসটা আমরা কনসিডার না করে প্রস্তুতি নেই, আমরা যদি মনে করি যে জাস্ট ক্লাসে থাকবো, ক্লাসের পাশাপাশি একটু কি বলে একটু ফেসবুক একটু কি করব ব্রাউজ করব আর একটু ক্লাসগুলো বোঝার চেষ্টা করব আর আইসিবির পরীক্ষা হলে যাবো আর পাস, ব্যাপারগুলি কি স্টাইলে হয় না? দেয়ার আর লটস অফ হার্ডেল। So there are lots of also. সো আমাদের বিজনেসে আমরা এখানে পপি বেগমকে দেখতে পাচ্ছি। পপি, আর ইউ উইথ আস? Yes, sir. স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস প্ল্যানে আমাদেরকে রিস্ক গুলি কনসিডারেশন নিয়ে আমাদের যে কোনো প্ল্যান করা উচিত না? Yes, sir. ওকে। সো আজকে আমাদের যে চ্যাপ্টারটা এটা অনেক ডিপ লেভেলে আমাদেরকে করতে হবে না, চাইতে হবে না, বাট আমাদেরকে রিস্ক সম্পর্কে ইন্ট্রোডাকশন টু রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আপনি দেখছেন ম্যাক্সিমাম চ্যাপ্টার আর রিলেটিং টু ইন্ট্রোডাকশন। সো ডেফিনেশন এজ ওয়েল এজ ওই চ্যাপ্টার সম্পর্কে একটা আইডিয়া ধারণা দেওয়া আমাদের চেষ্টা সার্টিফিকেট লেভেলে। বাট ইফ ইউ গো টু দ্য when you go to the application level, that means professional level and advanced level, on the time you will get in detail with case study also. সো আমরা যদি আসি ইন্ট্রোডাকশন টু রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে উই মে লার্ন দ্য থিংস, উইল কভার আপ দ্য টপিকস ইন্ট্রোডাকশন টু রিস্ক ফর বিজনেস এন্ড দেয়ার ইনভেস্টর্স, টাইপস অফ রিস্ক কনসেপ্ট, দ্য অবজেক্টিভ অফ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, দ্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেস, হাউ উই ক্যান ম্যানেজ দ্য রিস্ক অ্যাকচুয়ালি, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাস্টার রিকভারি। সো এই জিনিসগুলি আমরা আজকে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে উইল কভার আপ দিস টপিকস। সো ফার্স্টলি উই হ্যাভ টু ডিসকাস অ্যাবাউট রিস্ক এন্ড আনসার্টেনিটি। পপি, রিস্ক এবং আনসার্টেনিটি কি আপনার কাছে একই রকম মনে হয়? No, sir. আপনার কাছে ব্যাপারটা কি মনে হয়, কেমন মনে হয়? So obviously difference হবে। কেমন ডিফারেন্স মানে আপনার কাছে মানে ইনে কি বলে ইনে জেনারেল সেন্স আপনার কাছে কি মনে হয় যে দুইটা কোথায় পার্থক্য থাকতে পারে? এনি আইডিয়া? Yes, sir. মানে দুইটা যে এক না এটা তো শিওর নাকি? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো রিস্ক এবং আনসার্টেনিটি এই দুয়ের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো রিস্কের সম্ভাব্য ইনফরমেশন আমাদের কাছে থাকে, রিস্কের
প্রবাবল ইনফরমেশন আমাদের কাছে থাকে, বাট আনসার্টেনিটির কোনো প্রবাবল ইনফরমেশন আমাদের হাতে থাকে না। আনসার্টেন মানে তো আনসার্টেন। সো আপনি যদি আইসিবির সামনে দিয়ে কারণ বাজার, লেটস সে এখন তো কি হয়ে গেছে, এখন তো ব্যারিয়ার। সো আপনি কারণ বাজারের রাস্তার এই পার থেকে আপনি রাস্তার ওপারে যাবেন। আইসিবির অপোজিট সাইডে কি আছে, রেস্টুরেন্ট আছে, স্টার। সো আপনি আইসিবি থেকে স্টারে যাবেন। সো আপনি যদি রাস্তা দিয়ে হাঁটা ধরেন, রাস্তা দিয়ে হাঁটা ধরলে আপনার কি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি নাই? সম্ভাবনা আছে। সো এটা কি রিস্ক না আনসার্টেনিটি? রিক্স। রিস্ক। রাস্তা দিয়ে পার হইতে গেলে আপনি অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারেন। বলবেন তো আমি তো তাকায় তাকায় যাবো, আমি অ্যাক্সিডেন্ট হবো না। আপনি ওদিকে তাকায় আছেন, এদিক থেকেও গাড়ি আসতে পারে। দেয়ার আর রিস্ক নাকি? রাস্তা পারাপার হইতে গেলে মানে গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে, এটা আমরা জানি নাকি? জি সো স্যার। আপনি এই রিস্কটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আপনি কি করলেন, আপনি আরেকটু হাইটে গিয়ে ওভারপাস আছে না জি নাকি? স্যার। আপনি হ্যাঁ। আপনি এই রিস্কটা ম্যানেজ করলেন, ওভারপাসের মধ্যে ওইটা ওই পারে গিয়ে নামলেন। এবার আসেন, ওভারপাসে আপনি উঠছেন, মাঝামাঝি সময় হঠাৎ করে আর্থকুইক শুরু হলো, ভূমিকম্প শুরু হলো, আর ভূমিকম্পের ফলে আপনার ওভারব্রিজটা ভেঙে পড়লো। এটা কি রিস্ক না আনসার্টেনিটি? আনসার্টেনিটি। কারণ ওই ভূমিকম্প হবে কিনা, এই ওভারব্রিজ কি হঠাৎ হঠাৎ ভেঙে পড়ে কিনা, এটার কোনো ইনফরমেশন আপনার কাছে আছে? না স্যার। আপনি মোটামুটি মোরলেস মানে ফিউ ইয়ার্স এর মধ্যে জীবনও শোনেন নাই যেটা ওভারব্রিজ আপনি উঠলেই ঠাস করে ভেঙে পড়ে যাবে, ধুম করে পড়ে যাবে। আবার এও আপনি জানেন না যে আপনি ওভারব্রিজে ওঠা মাত্রই প্রচন্ড মানে মানে ভূমিকম্প আঘাত আনলো, চোখের পলকে যা সেটা পড়লো, ভেঙে পড়লো। সো এখানে ভূমিকম্প বা ওভারব্রিজ ভেঙে যাওয়া, দিস ইজ কমপ্লিটলি আনসার্টেনিটি। বাট আপনি রাস্তা দিয়ে পারাপার হইলে দেয়ার মাইট বি কি রিস্ক টু কজ অ্যাক্সিডেন্ট। ওকে, ওকে স্যার, ক্লিয়ার। সো রিস্কের সম্ভাব্য ইনফরমেশন আমাদের কাছে থাকে, আনসার্টেনিটির সম্ভাব্য ইনফরমেশন আমাদের কাছে থাকে না। সো বিজনেস করতে গেলে যে রিস্ক, এই রিস্ক গুলি আমাদেরকে মানে অনেক কি রিস্ক হতে পারে, আমরা কি আগে থেকে ব্যাপারগুলি কি করতে পারি, মানে প্রিডিক্ট করতে পারি না? জি স্যার, আমার করতে। ইয়েস, আমি যেই নেচারের বিজনেস করি, এই নেচারের বিজনেস সাথে অ্যাসোসিয়েট কতগুলি রিস্ক হতে পারে। প্রোডাক্ট এক্সপায়ারি হতে পারে, র মেটেরিয়াল সম্ভবত নাও আসতে পারে, সেলস নাও হইতে পারে, কাস্টমার টাকা নাও দিতে পারে, বাকি সেলস এর পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে বিজনেসের ক্যাশ প্রবলেম হইতে পারে। দেয়ার আর লটস অফ রিস্ক ফ্যাক্টর। বাট এই যে আপনি বিজনেসম্যান হিসেবে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ, এটা কি রিস্ক ফ্যাক্টরে পড়ে না? দিস ইজ আনসার্টেনিটি। আর এটাও তো একটা রিস্কই, কারণ এটা তো স্যার। রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ হবে, এই তথ্য আপনার কাছে থাকলে আপনি এর মেজার আগিয়ে নিতেন। সো রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় লাগে, সো এই তথ্য আপনার কাছে নাই নাকি? সো আমরা জাস্ট মূল কনসেপ্টটা রাখি, রিস্কের সম্ভব ইনফরমেশন আমাদের কাছে থাকে, সো দ্যাট উই ক্যান ম্যানেজ দ্য রিস্ক। রিস্ক ম্যানেজ করা যায়, রিস্ক ম্যানেজে কাজ করা যায়। আনসার্টেনিটি কি কোনো আনসার্টেনিটি ম্যানেজেবল? নো স্যার। Okay, thank you. So the risks possible variation in an outcome from what is expected to happen. We can break this definition down to highlight the following issues to do with risk: variability, expectation, and outcome. Variability কি? Events in the future cannot be predicted with certainty. Expectation, we expect something to happen or perhaps hope that it will not happen. Outcomes, this is what actually happens compared with what is intended or expected to happen. So the possible variation in an outcome from what is expected to happen is called risk. The possible variation in an outcome, একটা আশা করছিলেন যে এমন হবে, এটা হইতে পারে, এত পার্সেন্ট লাভ হইতে পারে, এত পার্সেন্ট আপনার কি বলে রিটার্ন হইতে পারে, আসতে পারে একটা আউটকাম থেকে, মানে একটা বিজনেস থেকে। ফ্রম হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড মানে যেটা আশা করছিলাম, এন্ড ইজ হ্যাপেন ইজ কল্ড রিস্ক। আশা করছিলাম 15% হবে, কিন্তু দেখলাম যে না,
এই কোভিড সিনারিও বা কোভিড টোভিড সবকিছু মিলে বাজে অবস্থা এখন হচ্ছে কত পার্সেন্ট? 6%। সো আপনি বিজনেসের প্ল্যান করতে পারেন যে 15% ROI, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, বাট যদি ROI 6% হয় তাহলে কি আপনি কি করবেন? যদি ROI এই বছর মাইনাস হয়, যদি লাভ না থাকে, যদি লস হয়, তাহলে কি আপনি বিজনেসটা ইমিডিয়েটলি বন্ধ করে দিবেন কিনা? আপনার কাছে ওই কি মানে 15% হইতে পারে, আবার 0% হইতে পারে, আবার মাইনাসও হইতে পারে। এই সকল 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 আনসার্টেনিটি কি, সকল এই রিস্ক গুলি আপনার কি জানা। বাট হঠাৎ করে গভর্নমেন্ট কি বললো? গভর্নমেন্ট বললো যে আপনার এই সেক্টরের বিজনেস বন্ধ। This is not risk. This is uncertainty. So uncertainty, the inability to predict the outcome from an activity due to lack of information. The inability to predict the outcome from an activity due to a lack of information. আপনার ইনফরমেশন, আনসার্টেনিটি কোনো ইনফরমেশন থাকে না। Risk and uncertainty are not the same thing. Risk, the possibility of variation, exists in any situation. Uncertainty arises only because we are ignorant of all the facts. We lack information. আমরা ইনফরমেশনের অভাব, আমরা আনসার্টেনিটির কোন সম্ভব ইনফরমেশন আমাদের কাছে থাকে না, বাট রিস্কের সম্ভব ইনফরমেশন আমাদের কাছে থাকে। So the basis for comparison, risk and uncertainty, meaning the probability of winning or losing something worthy is known as risks. Uncertainty implies a situation where the future events are not known. Ascertainment, it can be measured. Risk can be measured. যে এই থেকে এটুকু তো হবে রিস্ক, এই তো হইতে পারে। Uncertainty cannot be measured. Outcome, chances of outcome are known. Chances of outcome are known. The outcome is unknown. Control, রিস্কটা কি কন্ট্রোলেবল, কন্ট্রোল করা যায়। আপনি যথাযথ মেজার নিলে আপনি ওই যে রিস্কের এগেইনস্টে হইতে পারে, ওই রিস্কের এগেইনস্টে আপনি আগেই মেজার নিলে, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করলে সেটা কন্ট্রোলেবল। বাট আপনার আনসার্টেনিটি কন্ট্রোলেবল না, কারণ সেটার কোনো ইনফরমেশন আপনার কাছে নাই। এটা আপনার হাতে কন্ট্রোলেবল জিনিস না। আসলে রিস্কটা কি করা যায়? মিনিমাইজেশন করা যায়। রিস্ক মিনিমাইজ করা যায়, বাট আনসার্টেনিটি মিনিমাইজ করা যায় না। প্রবাবিলিটিস অ্যাসাইনড, নট অ্যাসাইনড, মানে আপনার রিস্কের প্রবাবিলিটি অ্যাসাইন করা যায় যে এই থেকে এই রিস্ক হতে পারে, এই রিস্ক থেকে এই রিস্ক হইলে এই ধরনের স্টেপ আমরা নেব। বাট আনসার্টেনিটির কি তথ্য, আনসার্টেনিটি কি ইনফরমেশন? উই হ্যাভ এনি সর্ট অফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট আনসার্টেনিটি, সো and we can't assign any sort of probability to manage the uncertainty. So this is the basic comparison between the risk and uncertainty. Any confusion? No, sir. Copy? No, sir. Thank you. So risk আসেন এবার আপসাইড এন্ড ডাউনসাইড রিস্ক নাকি? আপসাইড এন্ড ডাউনসাইড রিস্ক। সো মানে এটা কি রিস্ক কোনটা? রিস্ক হলে আপসাইড হতে পারে, ডাউনসাইড হতে পারে। সবসময় যে খারাপই হবে, নেগেটিভ হবে তা না, আপসাইডে হতে পারে। আপসাইড হলে আমরা এটাকে রিস্ক না বলে গেইনই বলে ফেলি, পজিটিভ রিস্ক আর কি, পজিটিভ গেইন। বিকজ events could turn out either better or worse than expected. Sometimes we কি সরি, এটা মুছে গেছে মনে হয়, এটা ইয়েতে আমাদের আইসিবির লোগোতে এটা মুছে গেছে। Sometimes we refer two-way risks or symmetrical risks. The risk that sometimes some things will go wrong is called downside risk. If it is likely that things will go right, then the term is upside is used.
সো আমরা যদি দেখি যে যেটা এক্সপেক্টেড করছি তার থেকে ওয়ার্স্ট সিচুয়েশন, এটাকে আমরা বলি দিস ইজ ডাউনসাইড রিস্ক আর কি। আর যেটা এক্সপেক্টেড করা ওইটা হয়েছে বা তার থেকে ভালো অবস্থা, দিস ইজ আমরা বলি আপসাইড রিস্ক আর কি। সো আমরা বিজনেসে আমরা রিস্ক বলতে আমরা মূলত অ্যাড্রেস করি কোনটাকে, আমরা কি ভালো Downside. আমরা ইয়েস, আমরা ইন ম্যাক্সিমাম কেস উই আর কনসিডারিং দ্য ডাউনসাইড রিস্ক, এবং এটা কি আমরা কি করি, ম্যানেজ করি, যাতে বিজনেসের মানে কোনো বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে বিজনেসকে সুন্দরভাবে আগায় নিয়ে যাওয়া। সো দেয়ার ইজ এ সিওএসও ডেফিনেশন, একটা কমিটি অফ স্পন্সরিং অর্গানাইজেশন যারা রিস্ক নিয়ে কি করে, কাজ করে, তাদের মধ্যে একটা রিস্ক ডেফিনেশন আছে। এটা যারা মানে জাস্ট একটু দেখে নিলে হয়ে যাবে। সো আমরা আমাদের যে রিস্ক এর এটা কি, তাদের মধ্যে রিস্কের ডেফিনেশন হলো দ্য পসিবিলিটি দ্যাট an event will occur and adversely affect the achievement of the objective. Objective যদি adversely impact হয়, this is actually called risk. And এর সাথে আরেকটা জিনিস জড়িত, opportunity. The possibility that an event will occur and positively affect the achievement of the objective. মানে পজিটিভলি হলে এটাকে বলা হয় অপরচুনিটি, এবং এটা যদি নেগেটিভলি হয় এটাকে বলা হয় রিস্ক। সো রিস্ক ফর দ্য বিজনেস, the risks faced by business in general. নোবেল, আপনি বিজনেস করতে গেলে কি কি রিস্ক ইউ মে ফেস as an entrepreneur? As an entrepreneur you may face trade condition might be poor, যেমনটা আশা করছিলেন, sales might fall, cost might rise, unsuccessful research and development costs, unsuccessful product launch, control risk, operational risk and financial risk also. সো এটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধতা না, বিজনেস করতে গেলে আপনি আরো অন্য টাইপের, আপনি আপনার ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক আপনি হাজারো ধরনের কি করতে পারেন, রিস্ক ফেস করতে পারেন। ওকে, Yes, sir. সো আপনার পরীক্ষায় আসবে যে রিস্ক ফর দ্য বিজনেস, মানে নিচের কোনগুলি, মানে জাস্ট আপনাকে দিয়ে দিবে যে নিচের কোনগুলি, নাকি নিচের কোনগুলি Yes, আপনার sir. বিজনেস, Which can be the yes, risk of your business? Yes, sir. yes, of a business. If you engaged in any business, the following, which are the following risks you may face? So আপনাকে দিল trade condition might be poor, sales might be fall, cost might be rise, above all. So তখন আপনার অ্যান্সার হবে কি above all, Above all will be my বা answer. এর মধ্যে Yes, যে একটা আনইউজুয়াল কিছু থাকে যেটা বিজনেসের সাথে কি না রিলেটেড না, যেটা বিজনেসের সাথে রিলেটেড না, আপনি ওটা হবে আপনার অ্যান্সার। সো আমরা পরীক্ষার প্যাটার্নে আলাপ করবো পরে। So risks for the business and risks for the investors. So আমরা দেখি, if the objective of a business is to maximize shareholder value, then risks for the business, risks of losses resulting directly or indirectly in negative cash flows. When losses become severe, there might be a risk of insolvency leading to the liquidation of the business. So risk for the business ক্ষেত্রে রিস্ক কি হতে পারে, এবং রিস্ক ফর দ্য ইনভেস্টর, আপনি বিজনেসম্যান না, আপনি আরেকটা কোম্পানির শেয়ারে বা আরেকটা কোম্পানিতে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করছেন নাকি। সো ইনভেস্টরের জন্য কি কি রিস্ক হতে পারে, ইনভেস্টরের জন্য মানে কি কি রিস্ক হতে পারে, যদি আপনি কি হন, লেন্ডার হন, আপনি Yes, যদি অন্য কোনো বিজনেসকে লোন ধার দেন, মানে যদি পয়সা ধার দেন, আপনার কি রিস্ক, তারা আপনার লোনটা পরিশোধ নাও করতে পারে, আপনার ইন্টারেস্টটা পরিশোধ নাও করতে পারে। আর যদি শেয়ার হোল্ডার রিস্ক কি, শেয়ার হোল্ডার রিস্ক হলো ডিভিডেন্ড নাও পাইতে পারে, শেয়ার প্রাইস মে গো ডাউন। ওকে, yes, sir. এবার আসি আমরা ভ্যারাইটি অফ ভোলাটিলিটি অফ রিটার্নের স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল বলেন। স্যার, শেয়ার প্রাইস মে গো ডাউন, এটা কি রিস্ক হবে না আনসার্টেনটি হবে? কারণ এটা তো কমে যাবে না বেড়ে যাবে, এটার তো কোনো নিশ্চয়তা নাই। শেয়ার প্রাইস যে কমতে পারে বাড়তে পারে এটা আমাদের জানা, পুরো জানা। এটা বিজনেস ভালো করলে শেয়ার প্রাইস উঠবে, বিজনেস খারাপ করলে শেয়ার প্রাইস পড়বে। শেয়ার প্রাইসের মধ্যে আপনাকে আগেই বলে দিচ্ছে যে শেয়ার প্রাইস একটা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ, জেনে বুঝে দেখে বিনিয়োগ করুন।
নাকি? এবং আপনি ওই শেয়ার বাজারের রিস্ক গুলি ম্যানেজ করার জন্যই তো আপনি কি করবেন, আপনি মানে ইউ উইল বি দ্য এক্সপার্ট রিস্ক ম্যানেজার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ভোলাটিলিটি অফ রিটার্ন, রিটার্নের মানে ভেরিয়েন্স, দ্য রেঞ্জ অফ পটেনশিয়াল ভেরিয়েশন ইন রিটার্ন ইজ নোন অ্যাজ দ্য ভোলাটিলিটি অফ রিটার্ন। মানে রিটার্নের ফিক্সনেস নাই, মানে রিটার্ন কমতে পারে বাড়তেও পারে, তারতম্য। রিস্ক অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং। এবার আমরা গত ক্লাসে আমরা যে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করলাম, একটা বিজনেসের 5 বছরের বা 3 বছরের স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস প্ল্যান করার সময় রিস্কটা কি আমরা কনসিডারেশনে নিব, না রিস্ক গুলি কনসিডারেশনে না নিয়ে আমরা বিজনেস প্ল্যান করব? We will definitely consider all of this. Yes. So in strategic planning process, it is important to focus on risks that are specific to the business or relevant industry rather than general one. আপনি যদি কি বলে, আপনি যে ইন্ডাস্ট্রি বিজনেস করেন, আপনি যদি লেদার ইন্ডাস্ট্রিতে থাকেন, লেদার ইন্ডাস্ট্রির যে রিস্ক গুলি আপনাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আপনি যদি জুট ইন্ডাস্ট্রিতে থাকেন, ওই ইন্ডাস্ট্রির রিস্ক আপনাকে কি করতে হবে, কনসিডার করতে হবে। আপনি যদি সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে থাকেন, সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির রিস্ক আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে কনসিডার করতে হবে আপনার স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস প্ল্যান করার সময়। এখন আসেন, স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস প্ল্যান করার সময় আপনি রিস্ক কনসিডার করবেন, এক্ষেত্রে আপনার কি বেস্ট হইতে পারে কি, ইট ইজ বেস্ট টু ডু শর্ট অ্যানালাইসিস and related risks to CSF, critical success factor. So আমরা যখন স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস প্ল্যান করব, ইটস বেটার কি বলছে যে আমরা শর্ট অ্যানালাইজ করতে পারি নাকি, যে আমাদের বিজনেসের স্ট্রেংথ, উইকনেস, অপরচুনিটি এন্ড থ্রেট, এই জিনিসগুলি অ্যাসেস করলে কি আমরা কি মানে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস প্ল্যানটা আরো কি হবে না, আরো পারফেক্ট হবে না? Yes, sir. সো আমরা গত ক্লাসে অলরেডি we have learned about SWOT analysis. SWOT analysis কি নোবেল? When we make an analysis by considering the strength, weakness, opportunity, and threat of my business, that is called SWOT analysis here. So আমরা ইন্টারনাল SW অ্যানালাইসিস করলে আমরা কি পাবো, আমাদের বিজনেসের ইন্টারনাল স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেস, এবং এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিস থেকে আমরা পাবো অপরচুনিটিজ এন্ড থ্রেট। Yes, sir. So Poppy, are you attending last class? Yes, sir. Are you okay with this SWOT analysis? Okay, sir. Thank you. So এবার আমরা দেখবো রিস্ক অ্যাপিটাইট। অ্যাপিটাইট বলতে কি বোঝা যায় পপি? অ্যাপিটাইট মানে কি? ওকে, when you visit any sort of restaurant, আমরা যদি কোনো রেস্টুরেন্টে যাই তখন আমাদের কি করা হয়, মানে দেয়ার আর টু টাইপস অফ, মানে কিছু কি দেওয়া হয়, মানে কিছু খাবার দেওয়া হয়, একটা বলি স্টার্টার, একটা বলি মেইন ডিশ, একটা বলি অ্যাপিটাইজার নাকি? রেস্টুরেন্টে গেলে কি দেয় আপনাকে? প্রথম দিয়ে স্টার্টার, মানে যেটা দিয়ে খাবারটা স্টার্ট করবেন, স্যুপ টুপ খাইলেন, তারপর কি আসে, মেইন ডিশ হ্যাজ কাম, এট লাস্ট স্টার্টার খাওয়া শেষ, মেইন ডিশ খাওয়া শেষ, তারপর কি দেয়, অ্যাপিটাইজার, মানে যেটা কি নাকি হজমে সহায়তা করে, খাবার কনজিউম করার জন্য হজমে সহায়তা করে, দিস ইজ কল্ড অ্যাপিটাইজার। সো এখানে ওয়ার্ডটা কি, রিস্ক অ্যাপিটাইট, তার মানে এটা আবার কোন ধরনের কথা, খাবার দাবার নাইলে হজম করা যায়, রিস্ক হজম করা যায় কিভাবে আবার নোবেল? Yes, sir. Sir, actually, there বিজনেসের I think স্ট্রেংথ ভালো হলে তো স্যার রিস্ক হজম করে ফেলতে পারবে। তো আপনি যদি ওই রিস্কের তুলনায় দুর্বল হন, মানে ব্যাপারটা কি, আপনার শরীর যদি স্ট্রং হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হিট থাকে, তাহলে কোভিড কে হজম করে ফেলা কি আপনার পক্ষে খুব টাফ কিছু?
নো স্যার একদম ইজি। সো নট অল রিস্ক আর ব্যাড। আপনি একদম রিস্ক কি বলে, মানে আবার যদি আপনি ধরেন এই যে পানি খাই না আমরা, পানির মধ্যে দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় কি লাগানো, মেশিন লাগানো, আবার বলা আছে আরো ওয়াটার, আরো। সো আরো এটা এক ধরনের টেকনোলজি, পানির মধ্যে সকল ধরনের ব্যাকটেরিয়া কি করে ফেলে, কিলিং, এভরিথিং ইজ Yes, কিলিং। কোনো জার্ম নাই, কোনো ব্যাকটেরিয়া নাই, কিচ্ছু নাই। ওই পানিটা কি শরীরের জন্য অলওয়েজ গুড? নো স্যার। no, sir. কপি কপি ওই পানিটা কি ওকে? ওই পানিটা যে কোনো জার্ম নাই, ব্যাকটেরিয়া নাই, কিচ্ছু নাই। These types of water are not always good for health because পানির মধ্যে কি থাকা দরকার, মিনারেলস থাকা দরকার, Yes, sir. কিছু কিছু ভালো জিনিস থাকা দরকার। Iron. সো আপনি যদি মারা শুরু করেন, একদম পুরা সব মারা ফেলেন, ভালো মন্দ সব মারা ফেলেন, এটা আপনার কি কি করবে, পানিটা শুধুমাত্র আপনার তৃষ্ণা মেটাবে, বাট আপনার পানির যে গুণাগুণ, আপনার হাড় এবং শরীর গঠনে যে মিনারেলস প্রয়োজন হয়, ওই মিনারেলস তখন কি হবে, আপনার হাড় থেকে নিয়ে শরীর সেটা সেটা ইউজ করবে, এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনার হাড় ক্ষয়েরও ঘর সম্ভাবনা থাকে। দিস ইজ মেডিকেল টার্মস এন্ড আদার থিং। সো আপনি বলবেন যে রিস্ক তো খুব খারাপ জিনিস, রিস্ক আমি নিব না। রিস্ক না নিলে আপনার কি ইয়ে হবে, গেইন করা সম্ভব? No, sir. কপি সি এর পাস রেট 3 থেকে 4%। তো এই সি এর মতো পড়াশোনায় আসা কি আমাদের কি হয়েছে, মানে আর ইউ ওকে উইথ দিস? এই যে এত হাই রিস্ক নিয়ে আসলাম। স্যার হজম করতে পারবো বলেই চলে আসছি। থ্যাংক ইউ। সো নট অল রিস্ক আর ব্যাড and return is higher for higher risk projects. The extent to which a business is prepared to take on the risks in order to achieve its objective is called risk appetite. একটা বিজনেস যে যে টাইপের রিস্ক গুলি হজম করার জন্য রেডি, এই রিস্ক হইলে কোনো সমস্যা নাই, মানে সে কিছু পরিমাণ, মানে একটা হেলদি রিস্ক তো আপনার কি করা যায়, হেলদি রিস্ক নেওয়াই যায়। সো হেলদি রিস্ক, এই হেলদি রিস্ক গুলি না নিলে আপনার গেইনটা আসবে না, এডিশনাল গেইনটা আসবে না। আপনি কোনো রিস্কই নিলেন না, আপনার কোনো গেইন হবে, গেইন হবে না। আবার 10 তলা থেকে একটা কি দিলেন, 10 তলা থেকে একটা লাভ, যেটা রিস্ক নেই, ওটাকে কি বলে না, ওটাকে রিস্ক বলে না, ওটা কি বলা হয়, সুইসাইড। সুইসাইড আর রিস্ক এক কথা? No, sir. সো এই জিনিসগুলো একটু কি 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 করা জরুরি, জাস্ট একটু বাস্তবতার সাথে একটু লিঙ্ক করা জরুরি। দি অ্যাপ্রোচ শুড বি অ্যাজ ফলোজ। আপনার রিস্ক অ্যাপিটাইটের অ্যাপ্রোচ গুলি এমন হইতে পারে: ডিসাইড হোয়াট দ্য বিজনেস ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ। ডিসাইড হোয়াট দ্য বিজনেস রিস্ক অ্যাপিটাইট, এই বিজনেসের কোন টাইপের রিস্ক নিতে পারবে, বিজনেসের রিস্ক নেওয়ার অ্যাবিলিটি কি। আমরা 3 টাকার মানুষ, 100 টাকা রিস্ক নেওয়া কি উচিত হবে? No, sir. বলে আদার ব্যাপারই বলে না, আদার ব্যাপারে কিছু খবর নেয়। জাহাজের সো আমি যত টাকার বিজনেসম্যান, যত টাকার আমার বিজনেসের পুঁজি, যত টাকার মূলধন, আমি কতটুক পর্যন্ত লোন আমার জন্য ভালো, নাকি কতটুক পর্যন্ত লোন আমার জন্য ভালো। আমার কাছে একটা পরিমাণ টাকা আছে, যেটা দিয়ে আমি, আমার একটা জমি আছে, বাপ দাদার আমলে একটা জমি আছে, জমিটা দিয়ে আমি কি করতে পারি, আমি আমি কি করতে পারি, আমি 10 তলা ফাউন্ডেশন নিতে পারি, আমি 1 তলা বা 2 তলা কমপ্লিট করে আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারি। আমি কি করলাম, যে না, ব্যাংক থেকে পুরা লোন নিয়ে 10 তলা টানা তুলবো, টানা 10 তলা তোলার পরে দেখলাম কি, বাসা কি হওয়ার কথা, ভাড়া হওয়ার কথা, ভাড়া আর হয় না। সো ভাড়া আর হয় না, আশা করছি কি 1 লাখ টাকা ভাড়া পাবো, 1 লাখ টাকা ব্যাংকের কি দিয়ে দেবো, 1 লাখ না আমার যা ছিল, No. নাকি? সো Yes. আমার যতটুকু অ্যাবিলিটি, অতটুকুর মধ্যে প্ল্যান করা উচিত, যে যে আমার যদি মানে এটুক না হইলেও আমি কি করতে পারবো, আমি আই ক্যান সার্ভাইভ, না মোটামুটি আমি কি করব, মানে এর তুলনায় আরো বেশি প্ল্যান করব। So, actually, we have to take risks according to our capability. ইয়েস, Oh. দিস ইজ দ্য থিং। সো আপনাকে চেক করতে হবে আপনার রিস্ক অ্যাপিটাইটটা কতটুকু। ফাইন্ড স্ট্র্যাটেজিস টু অ্যাচিভ দ্য অবজেক্টিভ
that do not involve more risk than it can appetite. If there is no method of reducing the risk up to appetite level, the objective need to be amended. আপনার অবজেক্টিভটা এমন হয়ে গেছে, এটা হাই রিস্ক হয়ে গেছে, আপনার কি বলে এই রিস্ক ম্যানেজ করার মতো অবস্থা আপনার নাই, তাইলে আপনার ওই টাইপের ওই বিজনেস অবজেক্টিভ কি করা উচিত, অ্যামেন্ডমেন্ট করে ছোট করে আপনার মতো করে আপনার বিজনেস দ্বারা যতটুকু সম্ভব ওই লেভেলে আনা উচিত না? Yes, sir. হ্যাঁ, এবার আসি আমরা এখানে যারা আছি, উই আর হিয়ার 115%, 115, 115 জন আছি আমরা এখানে। আমাদের সবার কি রিস্ক অ্যাটিটিউড একই রকম? No, sir. No, sir. সবার রিস্ক অ্যাটিটিউড একই রকম না, এটা তো আমরা কনফিডেন্ট নাকি? Yes, তো sir. আমাদের সবার রিস্ক অ্যাটিটিউড একরকম না। সো আমরা যদি দেখি যে আমাদের এখানে যারা আছে 115 জন, সবার রিস্ক অ্যাটিটিউড যদি একরকম না হয়, সৈয়দ আনিকা, আর ইউ হিয়ার মি? আনিকা, আবু রায়হান, ইয়েস স্যার। সো আমাদের মধ্যে যারা আছি আমাদের রিস্ক অ্যাপিটাইট একরকম না, রিস্কের অ্যাটিটিউড একরকম না। মানে দেয়ার আর 3 টাইপস অফ ইনভেস্টর। আমরা যারা আছি আমাদের মধ্যে ভাগ করলে 3 ধরনের লোক পাবো আমরা। কিছু লোক আছে রিস্ক অ্যাভার্স, কোনো রিস্ক নিতে নারাজ, জাস্ট লাইক আমাদের পপি, নাকি পপি? কোনো রিস্ক না, লাগবে স্যার। না, টাকা Risk যা আছে। নেই। হ্যাঁ, স্যার রিস্ক নিয়ে স্যার ভালো লাগে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা আগে মানে এটা এই টপিকটা একটু আগাই, এরপর আমি আই উইল চেক ইউ যে আপনি আসলে কোন দলে আছেন। দেয়ার আর ফিউ ইনভেস্টর যে কোনো রিস্ক নিতে নারাজ, যে না মাথা খারাপ, টাকা পয়সা যা আছে এটা ব্যাংকে রাখবো, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি ইনভেস্ট করব, সরকার ইন্টারেস্ট দিবে, ভাত খাবো আর থাকবো, বেশি লাভ করার কোনো দরকার নেই। এখানে মানে আমাদের মধ্যে কিছু লোকজন আছে যে না একেবারে এই এতগুলি টাকা নিয়ে যদি শুধুমাত্র ব্যাংকে রেখে দিই, ব্যাংকের আজকাল রেট ভালো না, 4%, 5% হারে ইন্টারেস্ট দিবে, আরো ট্যাক্সের পরে আফটার ট্যাক্স আসলে এটা চলে আসবে 4%-এর কাছাকাছি। সো এটা তো হইলো না, এইটা দিয়ে বরঞ্চ এই টাইপের একটা বিজনেস করি, একটু রিস্ক তো নেওয়াই যায়। সো রিস্ক নিউট্রাল। এবং আর কিছু পরিমাণ লোক আছে আমাদের এখানে রিস্ক সিকিং, শুধু রিস্ক নিতে চায়, যে কোনো কথা নাই, হাই রিস্ক হাই রিটার্ন। সো দেয়ার আর 3 টাইপস অফ ইনভেস্টর এন্ড দিস 3 টাইপস অ্যাটিটিউড টু রিস্ক নেওয়ার অ্যাটিটিউডের ভিত্তিতে 3 ভাগে ভাগ করা যায়, যারা ইনভেস্টর, যারা এন্টারপ্রেনিয়র বা ইনভেস্টর, তারা হলো রিস্ক অ্যাভার্স, মানে কোনো রিস্ক নিতে নারাজ, রিস্ক নিউট্রাল এবং রিস্ক সিকিং। পপি বলেন আপনি কোন দলে? আমি হচ্ছে লাস্ট। মানে অল টাইম রিস্ক টেকার। স্যার রিস্ক নিতে লাইক করি। তো আপনি বিং এন অ্যাকাউন্টেন্ট, আপনি কি ক্যালকুলেট মানে রিস্কটা কি ক্যালকুলেটিভ নিবেন, রিস্ক নিবেন, না মোটামুটি কি বলে হাই রিস্ক, স্যার মরলে ক্যালকুলেটিভ। বাঁচলাম, মরলে পড়ে যাবো একবারই? না স্যার এমন না, ক্যালকুলেটিভ স্যার। সো আপনি ক্যালকুলেটিভ যদি রিস্ক নেন, আপনি তো নাম্বার 2 আছেন। স্যার নিউট্রাল। ওকে। ইয়েস। নোবেল কোথায় আছে? নোবেল, Sir, I always try to achieve the higher one. তার মানে কি আপনি কি মানে আর ইউ অন থার্ড লেভেল? Sir, but it will be definitely by analyzing it, not just I am hearing it and invest there. Nothing Yes. like that, sir. ইয়েস। সো মানে ইনভেস্টের মানে অ্যাটিটিউড টু রিস্ক, এইটার বেসিসে ইনভেস্টর 3 ধরনের হয়ে থাকে। সো আপনাকে বুঝতে হবে বা আপনাকে দেখতে হবে আপনি আসলে কোন ক্যাটাগরি, এজ ওয়েল এজ আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন আপনার বিজনেস রিস্ক প্লাস আপনার অ্যাটিটিউড টু রিস্ক, এই জিনিসগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে অ্যানালাইজ করে দেন ইউ মে টেক এনি সর্ট অফ স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ডিসিশন। নাও উইল সি দ্য টাইপস অফ রিস্ক। বলবেন রিস্কের আবার ধরন আছে নাকি? রিস্কের আবার কি আছে, ধরনও আছে নাকি? Sir, ji sir. সো
there are two types of risks. One is business risk, another is non-business risks. So business risks and non-business risks. Business risks গুলো কি কি? Business risks is related with about the business strategy. আপনার স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস স্ট্র্যাটেজিতে যদি কোনো রিস্ক নেওয়া থাকে, এন্টারপ্রাইজ রিস্ক, প্রোডাক্ট রিস্ক, ইকোনমিক, টেকনোলজি অ্যান্ড প্রপার্টি রিস্ক। এবং নন বিজনেস রিস্ককে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। ওয়ান ইজ ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক, অ্যানাদার ইজ operational risks. Financial risk is actually first types of financial risks: liquidity, gearing, default, credit risk, foreign exchange, interest rate, and market risks also. And non-business risks এর মধ্যে operational risks, operational risks, process related risks, people, system, legal, and event related risks. So these are the types of risks. You may think that পরীক্ষা আসতে পারে যে নিচের কোনটা আপনার business risks. So there are two types of risks: business risks as well as non-business risks. Business risks গুলি দেখেন is related with the business strategy, enterprise, product, economy, technology, and property. মানে as a whole total environment related actually. আর নন বিজনেস রিস্ক বলতে বিজনেসের ভিতরে যেগুলি আছে এক্স্যাক্টলি এটা হলো কি ফাইন্যান্স রিলেটেড, যে আপনার বিজনেসের এনভায়রনমেন্টে কোনো সমস্যা নাই, আপনার নিজস্ব ফান্ড ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আপনি কি করে ফেলছেন, নিজস্ব ফান্ড ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আপনি লোনের পরিমাণ বেশি নিয়ে ফেলছেন। আপনি বিজনেস ঠিক আছে, বিজনেস ভালো, মার্কেট ভালো, বাট আপনার কি লোন বেশি নিয়ে ফেলছেন। আপনি লিকুইডিটি কি কিছু আছেন, আপনি টাকা নাই আপনার হাতে, বাট ইউ হ্যাভ ইনভেস্টেড এ লট, নাকি? ডিফল্ট আছে ক্রেডিট, ফরেন এক্সচেঞ্জ, ইন্টারেস্ট রেট এন্ড মার্কেট রিস্ক। এন্ড অপারেশনাল রিস্ক এর মধ্যে আছে there are operational risks is about related with the process, people, system, legal and event. স্যার অপারেশনাল রিস্কের মধ্যে কি মানে একটু যদি এক্সপ্লেইন করতেন স্যার। Business operation related risks, business operation related risks যে আপনার বিজনেস আসি, এখানে দেখেন বিজনেস রিস্ক যেটা হলো ওভারঅল বিজনেসের সাথে রিলেটেড, স্ট্র্যাটেজি, এন্টারপ্রাইজ, প্রোডাক্ট, ইকোনমি, টেকনোলজি এন্ড প্রপার্টি রিস্ক। এটা হলো টোটাল, মানে টোটাল আপনার ওভারঅল বিজনেস রিস্ক বিজনেসের। এবার যদি বিজনেসের রিস্ক নাই আর মানে জাস্ট মানে বিজনেস রিস্কটা অন্য জায়গায়, নন বিজনেস রিস্ক এটা হলো আপনার মানে নন বিজনেস রিস্কটা অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড উইথ অপারেশন অ্যাকচুয়ালি। সো ওইটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করে, এটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক, এটা হলো অপারেশনাল রিস্ক। সো নন বিজনেস রিস্ক যেটা হলো বিজনেস ইজ ওকে, মার্কেট ইজ ওকে, প্রোডাক্ট ইজ ওকে, সব ঠিক আছে, বাট আপনার ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক হতে পারে। আপনার কি হতে পারে, এটা হলো এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আপনার ডিভাইডস ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক ইনটু ক্রেডিট রিস্ক এন্ড মার্কেট রিস্ক। আপনার ফাইন্যান্সিয়াল রিস্কে আবার ক্রেডিট রিস্ক অ্যাজ ওয়েল এজ মার্কেট রিস্কের মধ্যে কি করা যায়, মানে জাস্ট হ্যাভ টু ডিভাইড করা যায়। অ্যাজ ওয়েল এজ আসি আপনার অপারেশনাল রিস্ক যেটা ছিলাম, এটা আপনার বিজনেস অপারেশনাল প্রসেস রিস্ক, দ্য রিস্ক দ্যাট ইজ বিজনেস প্রসেসেস মাইট বি ইনএফেক্টিভ অর ইনএফিশিয়েন্ট। আপনার কস্ট অফ প্রোডাকশন কি হয়ে যাচ্ছে, বেশি হয়ে যাচ্ছে। আপনার মেশিন ব্রেকডাউন কি হয়ে যাচ্ছে, মেশিন ব্রেকডাউন আপনার কি হয়ে যাচ্ছে, আপনার মেশিন ব্রেকডাউন আপনার অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। আপনার কস্টিং যে লেভেলে হওয়ার কথা, আপনার ওয়েস্টেজ লেভেল আরো অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। সো আপনার কস্টিং যদি অনেক বেড়ে যায়, তাহলে আপনার কি বলে হাউ উই ক্যান ম্যানেজ দ্য বিজনেস এট দ্য মার্কেট প্লেস। পিপল রিস্ক, আপনার রিস্ক অ্যারাইজেস ফ্রম স্টাফ কনস্ট্যান্টস। আপনার যত ভালো যেই লেভেলের লোক দরকার, ওই লেভেলের লোক আপনার নাও থাকতে পারে। আপনার লোক কি হতে পারে, আপনার মানে ইনকম্পিটেন্স হইতে পারে, আপনার ডিসঅনেস্টি অর আদার হিউম্যান রিসোর্স ফ্যাক্টরস আপনার এখানে কাজ করতে পারে। যে আপনার সিস্টেম রিস্ক, আপনি যে সিস্টেম বা যে প্রসেসের মাধ্যমে বিজনেস করেন, আপনার সেখানে কি হতে পারে, আপনার সিস্টেমের মধ্যে ইনফরমেশন সিস্টেম বা কমিউনিকেশন যে সিস্টেমের মধ্যে কি থাকতে পারে, ডাটা ইন্টিগ্রিটি বা আনঅথরাইজড ডাটা অ্যাক্সেস, আপনার এই টাইপের কোনো সিস্টেমের মধ্যে কোনো লুফল থাকতে পারে। এবং লিগাল রিস্ক, আপনি লিগাল এনভায়রনমেন্ট বা লিগালি যে জিনিসগুলি কমপ্লাই করার কথা, আপনি ওগুলি ঠিক মতো নাও কমপ্লাই করতে পারেন। এবং ইভেন্ট রিস্ক, আপনার যে কোনো একটা ন্যাচারাল অথবা ম্যানমেড ডিজাস্টার, আপনার বিজনেসটা কি হতে পারে,
ন্যাচারাল অথবা ম্যানমেড ডিজাস্টার আপনার বিজনেসটা কি হতে পারে, মানে একদম পুরা মানে দ্যাট মে ফেস রিস্ক। সো আমরা কিছুদিন আগে কি দেখছিলাম, আমরা একটা বিজনেস দেখছিলাম না, দিস কল আমিন জুয়েলার্স। কি জি স্যার। Yes, sir. আমিন জুয়েলার্স এর বিজনেসের সমস্যা নাই, আমিন জুয়েলার্স এর যে স্বর্ণের মধ্যে কি হয়েছে, মানে কিছু হয়েছে? স্বর্ণ আগের মধ্যে ছিল, কিন্তু অনেকের একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা কি তুমুল ঝড় উঠছে যে আমিন জুয়েলার্স এর স্বর্ণ কিনা যাবে না। সো এটা কি ইভেন্ট রিস্ক, একটা ঘটনা, যে কোনো একটা ঘটনা চক্রে পড়ে, ঘটনার মধ্যে পড়ে মানুষ একটা কি বলে একটা জনমত গঠন হয়েছে বা হয় নাই, বা অন্যজন এটাকে আবার কি দিয়ে দিছে, মানে এটার মধ্যে বাতাসের ফ্লো দিয়ে দিছে, বিজনেসটা মোটামুটি কি একদম মানে পুরো অবস্থা খারাপ নাকি। Yes, sir. আবার কিছুদিন আগে দেখছেন যে আরঙের পাঞ্জাবি কি হয়েছে, আরঙের পাঞ্জাবি এত টাকার পাঞ্জাবি, এত টাকা বলছে ম্যাজিস্ট্রেট, এই কারণে ম্যাজিস্ট্রেট ধরছে, মানে একটা কি অবস্থা নাকি। Yes, দিজ sir. আর দা ইভেন্ট রিস্ক। প্রোডাক্ট ঠিক আছে, আরং ঠিক আছে, লোগো ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে, কিছু একটা ঘটনা, এটা ইজি মানে সত্য মিথ্যা এটা কি না। আবার কিছুদিন আগে কি দেখছেন, কিছুদিন আগে দেখছেন কি কি বলে ইয়া সিরাপ খায়া, নাপা সিরাপ খায়া দুই দুই শিশুর মৃত্যু নাকি। Yes, sir. নাপা সিরাপ খায়া দুই শিশুর মৃত্যু, তারপরে কি দেখা গেল? It actually created by his, their mother, sir. সো সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইভেন্ট রিস্ক। আপনার বিজনেস ইজ ওকে, ব্র্যান্ড ইজ ওকে, প্রোডাক্ট ইজ ওকে, ঘটনা আরেকজনের অন্য খাতে ঘটাই দিয়ে আপনাকে আপনাকে বিজনেস কি। সো এই যে আপনার এই বিজনেস রিস্ক গুলি হ্যান্ডেল করার জন্য আপনার স্ট্রং পিয়ার, আপনার স্ট্রং কমিউনিকেশন পার্টনার থাকা খুব জরুরি না কি। জরুরি। Yes, sir. আপনি সাথে সাথে কি আপনার কোম্পানি থেকে লোক পাঠান, সাথে সাথে আপনি থানায় যোগাযোগ করেন, সাথে সাথে ইয়ে করেন যে প্লিজ ওই বোতলটা জব্দ করেন, ওই বাসাটা জব্দ করেন, ওইখানে এক্স্যাক্টলি আমার প্রোডাক্টটা নেন, আমার প্রোডাক্ট আসলে আসলে কি ছিল, সে কোন জায়গা থেকে কিনছিল ওষুধ, এটাকে ই করেন। আপনি যদি চুপচাপ বসে থাকেন যে হ্যাঁ শুনছি, মানে কি বলে দুইজন নাকি আমাদের কোম্পানির ওষুধ খায় নাকি নাই, দ্যাট উইল বি ওকে। নো স্যার। No, sir. So these are the risk factors. So risk concept. The scale of any risk for a business depend upon four key risk concepts. মানে বিজনেসের স্কেল অফ এনি রিস্ক ফর এ বিজনেস, মানে একটা বিজনেসের রিস্কের স্কেলটা নির্ভর করে নিচের চারটা রিস্ক কনসেপ্টের উপরে। এক্সপোজার, এক্সপোজারটা, তারপরে ভোলাটিলিটি, ইম্প্যাক্ট এন্ড প্রবাবিলিটি, চারটা জিনিস। Exposure is the measure of the way in which a business is faced by risks. So আপনি দেখবেন is the measure of the way in which a business faced by risks. আপনাকে বিজনেসের এক্সপোজার মানে রিস্ক এক্সপোজার গুলি কি কি, আপনি কত ভাবে আপনি রিস্কের মুখোমুখি হইতে পারেন। ভোলাটিলিটি আপনার shows how the factors to which a business is exposed is likely or alter. মানে এটা হওয়ার কি বলে, জাস্ট এটা হওয়ার কি বলে, মানে জাস্ট এরা এরা মানে কি বলে ইয়াটেল কিনা, মানে আগের দিন এমন পরের দিন এমন, মানে জাস্ট এটার ভেরিয়েশনটা কেমন আসলে। অ্যাজ ওয়েল এজ ইম্প্যাক্ট, এটার ইম্প্যাক্টটা কি হালকা না এটা সিভিয়ার না এটা খুব কি হবে। রেফার্স টু মেজার দ্য অ্যামাউন্টস অফ দ্য লস ইফ দ্য আনডিজায়ার আউটকাম অকার্স। মানে ইম্প্যাক্টটা কেমন হবে, সিভিয়ার হবে না এটা এটা জাস্ট এটা কি করা যাবে, কন্ট্রোল করা যাবে। অ্যান্ড প্রবাবিলিটি means how likely it is that a particular outcome will occur. So এটা হইলে এটা সম্ভাবনা কতটুকু, সম্ভাবনা। So risk concept there are four key concepts এর উপরে ডিপেন্ড করে। It's actually exposure of the risk, volatility of the risk, impact of the risk and probability of the risk. The greater risk facing a business will arise when, যখন গ্রেটার রিস্ক ফেসিং করে একটা বিজনেস কখন, মানে রিস্কটা কখন খুব বেশি ফেস করে, যখন এক্সপোজার ইজ হাই, এক্সপোজার ইজ হাই, দ্য আন্ডারলাইং ফ্যাক্টরস ইজ ভোলাটাইল, ইম্প্যাক্ট ইজ সিভিয়ার, দ্য প্রবাবিলিটি অফ অকারেন্স ইজ ভেরি হাই। সো আপনাকে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে রিস্কের ফ্যাক্টর গুলিকে ইউ শুড অ্যাসেস ইমিডিয়েটলি এট দ্য স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং লেভেল, যে আমার এই বিজনেসে কত টাইপের রিস্ক থাকতে পারে, কত ধরনের রিস্ক থাকতে পারে। আমরা কি রিস্ক ফ্যাক্টর গুলি অ্যানালাইসিস করে
রিস্কের যথাযথ মেজার নিয়ে বিজনেস করব, না মোটামুটি বিজনেস স্টার্ট করে দিই, পরে দেখবো অনেক যেখানে যেখানে রিস্ক পড়বো? কোনটা? I have to analyze the risk at first, sir. Then I will attempt to do the business. ইয়েস, এখানে আনিসুর রহমান পাটোয়ারি পাচ্ছি, আনসারুল ইসলাম পাটোয়ারি। পাটোয়ারি সাহেব, জি স্যার। বিজনেস কি স্টার্ট করে দেবো? যে বিজনেস আগে শুরু করে দিই, পরে দেখবো অনেক যেখানে যেখানে রিস্ক আসে, উইল ম্যানেজ দ্য রিস্ক। না আপনি এই যে 1000 কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করতে যাবেন, এই ইনভেস্টমেন্ট করার আগে আপনার সকল রিস্ক ফ্যাক্টর গুলি আপনি কি করবেন? মানে ইউ মে অ্যাসেস, ইউ মে অ্যানালাইজ। স্যার আগে স্যার সবকিছু অ্যানালাইসিস করব যে আমি আসলে যখন বিজনেস করব তখন কি আমার কি কি রিস্ক থাকতে পারে, আমি সেটা অ্যানালাইসিস করে তারপরে আমি বিজনেস শুরু করব। সো আপনার বিজনেসের মধ্যে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেসটা ইনবিল্ট থাকতে হবে নাকি? জি স্যার। যে কত টাইপের রিস্ক আসলে হাউ উই ক্যান ম্যানেজ। জি স্যার। ওকে, সো এবার আসি, আমরা কি রিস্ক তো এতক্ষণ জানলাম যে রিস্ক হইতে পারে, রিস্ক আসতেই পারে। এখন রিস্ক কি ম্যানেজ করব, না রিস্কের মতো কি 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 হবে থাকুক? Will manage. আমরা বিং অ্যান এন্টারপ্রেনিউর, উই শুড ম্যানেজ দ্য রিস্ক। The identification, analysis, and economic control of risks which threatens the asset or earning capacity of a business. So আমরা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করব কিভাবে? আমরা সম্ভাব্য রিস্কগুলি আইডেন্টিফাই করব। আমরা তো জানি রিস্ক হয়তো এই টাইপের রিস্ক আসতে পারে। আইডেন্টিফিকেশন, অ্যানালাইসিস, ইকোনমিক কন্ট্রোল অফ রিস্ক হুইচ থ্রেটেন্স দ্য অ্যাসেট অর আর্নিংস ক্যাপাসিটি অফ এ বিজনেস। নোবেল শাহ, Yes, sir. বড় বিজনেস বাদ দিলাম, আপনি যদি একটা মুরগির কি করেন, একটা খামার করেন, পোল্ট্রি খামার করলেন, পোল্ট্রি খামার Yes, করলে আপনার মুরগি অধিক গরমে বা অধিক শীতে যে কি হতে পারে, আর সব মারা It যেতে can পারে। die. মারা যেতে Yes, পারে। sir. এটা কি আনসার্টেনিটি না এটা রিস্ক? এটা Risk. রিস্ক। সো আপনি এটা জানেন এজ ওয়েল এজ আপনার কোন সিজনে কোন টাইপের ফ্লু হয়, এই 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 জিনিসগুলি কি কি মানে আপনি জানতে হবে। আপনি না জানলে আপনি একজন কি নিয়ে আসবেন, ভেটেরিনারি ডাক্তার নিয়ে আসবেন না? Higher. Yes, sir. যে ডাক্তার সাহেব যে কোন সময় কোন ভ্যাকসিন দিতে হয় আমি তো জানি না, বাট আপনি আমাকে জানান, এজ ওয়েল এজ কখনো যাতে মানে সিজনাল ভ্যাকসিন যাতে মিস না হয়। আর ইউ এনশিওর দিস? Yes, sir. Definitely. সো এই জিনিসগুলি আপনি কি করবেন, আপনি যে আমার এই বিজনেস রিলেটেড রিস্কগুলি আইডেন্টিফাই করবেন আপনি, যে ভাই আমি তো এই যে পোল্ট্রি বিজনেসে নামতে চাচ্ছি, কত ধরনের রিস্ক আছে, সবগুলি কি ইয়ে করবেন না, আইডেন্টিফাই করবেন না? Yes, sir. এবার আসেন এই রিস্কগুলি আইডেন্টিফাই করে অ্যানালাইসিস করবেন না? Yes, sir. কিছু কিছু রিস্ক আছে যেটা আপনার যারা সেখানে কেয়ারটেকার দে ক্যান ম্যানেজ, আর কিছু আছে আপনাকে কি করতে হবে, you should introduce a doctor, you should take help of a doctor, right? Yes, sir. এবার আসেন আপনার এই যে মুরগি এবং মুরগির ডিম, এটা আপনাকে কি করতে হবে, বাজারজাতকরণ করতে হবে। আপনার বিজনেস মডেলটা শুধু এটা না যে আপনি লালন পালন করবেন, এলাকার মানুষ গিয়ে কি করবে, মানে আপনার কাছ থেকে গিয়ে কিনে আনবে। আপনাকে এটাকে আবার নির্দিষ্ট বাজারে নিয়ে কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু সেল My product. সো আপনি যদি মুরগি বাজারে নেওয়ার সময় আপনি ভালো করে লালন পালন করলেন, বাজারে নেওয়ার সময় সব মুরগি মারা গেল, আবার বাজারে নেওয়ার সময় আপনার ডিম জানিয়েছেন সব কি ভাঙা, বিজনেস উইল হ্যাপেন। No, sir. It will make a huge loss. ইয়েস, সো আপনার বিজনেসের প্রত্যেকটা আপনার এই পোল্ট্রি বিজনেস রিলেটেড সকল বিজনেস রিস্ক গুলি আপনি অ্যাসেস করবেন না? Yes, sir. সকল অপারেশনাল রিস্ক গুলি আপনি অ্যাসেস করবেন না? Yes, sir. সো এই জিনিসগুলি আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে এইভাবে বিজনেসের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। সো পারপাস অফ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, কেন করবেন রিস্ক ম্যানেজমেন্টটা? রিডিউস দ্য প্রবাবিলিটি অফ দ্য রিস্ক অকারেন্স ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস এন্ড দেন ইফ দে ডু অকার। আপনি প্রথমে কি করবেন, মানে আগে কি রিস্কটা হওয়ার জন্য দিবেন যে আগে ঘটনাটা ঘটুক তারপরে ম্যানেজ করব? No, sir. আপনি এই বিজনেসে পোল্ট্রি বিজনেসে কত টাইপের রিস্ক আসতে পারে এটা কি আপনি আগে অ্যাসেস করবেন না সবকিছু? Yes, sir. I have to predict. সেই অনুযায়ী আপনি এটা কি করবেন, মানে সকল ধরনের রিস্ক মেজার নেবেন না? Yes, sir. এবার যদি এটা রিস্কটা যদি চলে আসেও,
তখন এটা লিমিটিং দ্য ইম্প্যাক্ট দে উইল হ্যাভ নো অন দ্য বিজনেস। রিস্কটা চলে আসলো যাতে পুরো বিজনেসটা বন্ধ না হয়ে যায়, এটা যাতে ইমিডিয়েটলি কি করা যায়, অ্যাড্রেস করা যায়, এই ধরনের আপনার কাছে টেকনিক থাকবে না, এই ধরনের ম্যানেজমেন্ট থাকবে না আপনার। Yes, sir. I have to limit, minimize. Yes. When is the risk management necessary? রিস্ক ম্যানেজমেন্টটা কখন দরকার হয় আসলে? লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্টের প্রয়োজন হয়, লাইসেন্সিং অথরিটি এন্ড রেগুলেটরি বডির জন্য দরকার হয়, এবং ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশনের জন্য রিস্ক ম্যানেজমেন্টটা প্রয়োজন হয়। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেস, এই যে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেস কিভাবে করবেন, আন্দাজে করবেন? নোবেল শাহ, No, sir. No, sir. আপনি এটা অ্যাওয়ারনেস এন্ড ডেফিনিশন, আপনার যে পোল্ট্রি বিজনেস সম্পর্কে যে অ্যাওয়ারনেস আছে না, সচেতনতা, আপনার Yes, যারা sir. বিজনেস, এই যে তাদের সচেতনতা এবং আইডেন্টিফিকেশন যে কত ধরনের রিস্ক হইতে পারে এই বিজনেসে, এবং অ্যানালাইসিস, দ্যাট মিনস অ্যাসেসমেন্ট এন্ড মেজারমেন্ট, এবং রেসপন্স এন্ড কন্ট্রোল। যদি এটা হয় তাহলে এটা কিভাবে ম্যানেজ করব, হাউ উই ক্যান কন্ট্রোল, হাউ উই ক্যান রেসপন্স, কিভাবে রেসপন্স করব আর কিভাবে ম্যানেজ করব, এবং রিস্ক মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং। আপনি যে এই যে রিস্কটা আপনি সময় মতো ভ্যাকসিনেশন করছেন কিনা, আপনি সময় মতো এটা করছেন কিনা, এটা হলো প্রোডাকশন লেভেলে, আর একটা হলো মার্কেটিং লেভেলে। আপনি যেই ফার্ম থেকে ডিম নিয়ে যান, আপনার ডিমের ভাঙার পরিমাণ আপনার 10%। 100টা ডিম নিয়ে আপনার গাড়ি বের হইলে, 1 লাখ ডিম নিয়ে গাড়ি যদি বের হয়, তাহলে 10,000 ডিম ভাঙা। 10,000. Yes. 10,000 ডিম ভেঙে যায়, আপনি কি একদম খুব খুশি হবেন? ডিম নিতে গেলে তো No, ভাঙবই। sir. হ্যাঁ, No, sir. I will not happy. সো আপনি আপনার প্রোডাকশন স্টেজে যত টাইপের আপনি রিস্কের রিস্ক আইডেন্টিফাই করছেন, ওইটা ঠিক মতো ওই রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গুলি মনিটর হচ্ছে কিনা, রিপোর্ট হচ্ছে কিনা, অ্যাজ ওয়েল এস সেলস লেভেলে, অ্যাজ ওয়েল এস পারচেজ লেভেলে। আপনি প্রোডাকশন লেভেলে আর সেলস লেভেলে সুন্দর মনিটর করতেছেন। পারচেজ লেভেলে আপনার যে র মেটেরিয়াল পারচেজ করছে, ওই পারচেজের মধ্যে কি ছিল, সামথিং কি ছিল, রং ছিল, আপনার ওই পারচেজের ওই মুরগির খাবার খায়া সব মুরগি মরে গেছে। ইজ ইট ওকে? No, sir. You don't. সো আপনার এই বিজনেসের এই যে র মেটেরিয়াল বা আপনার মুরগির খাবার পারচেজ থেকে শুরু করে, মুরগির যে ছোট চিকেন একদিনের বাচ্চা সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে, এটাকে অপারেশন করা থেকে শুরু করে, এটার আউটপুটটা বাজারে সেল করা থেকে শুরু করে, টোটাল এন্টায়ার আপনার এই যে রিস্ক মেজার করে রিস্ক রিপোর্টিং মনিটরিং করা উচিত না? Yes, sir. সো আপনি যে, আমি তো এখানে শর্টে আলাপ করলাম, ইন এ শর্ট প্রসেস। আপনি যখন এটা নিয়ে বিস্তারিত কাজ করবেন, আপনি যখন এটা নিয়ে আপনি যখন 1,000 কোটি টাকার বিজনেসে নামবেন, তখন কি আপনি একজন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিসার রাখবেন না? রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ইউ মে ক্রিয়েট। Yes, sir. I will hire one. ইয়েস, অনেক বিজনেসে দেখবেন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ইন্টারনাল অডিট এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, নাকি? যে প্রসেস গুলি ঠিক মতো কাজ Yes, sir. করছে কিনা, যেই যে রিস্ক আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, ওই রিস্কগুলির মেজারমেন্টে কাজ করা হচ্ছে কিনা, ম্যানেজমেন্টে কাজ করা হচ্ছে কিনা। ওকে, Okay, sir. স্যার, এখানে কন্ট্রোল আর মনিটরিং এর ডিফারেন্সটা কি স্যার? মানে সবসময় তো কন্ট্রোল এন্ড মনিটরিং একসাথে ছিল, মানে যখন ম্যানেজমেন্টে যখন থাকতো তখন দেখতাম কন্ট্রোল আর মনিটরিংটা একসাথেই থাকতো। মনিটরিং করতেছেন, যা হওয়ার কথা ছিল তাই হয়েছে। অন দ্য টাইম কি করবেন? থ্যাংক ইউ। যা হওয়ার কথা তার থেকে একটু ডেভিয়েশন হয়েছে, হয় সাধারণত, ওটাকে ইমিডিয়েটলি কন্ট্রোল মেজার নিতে হবে না? জি স্যার। আর শুধু মনিটরিং করে যাবেন, শুধু যে আমি শুধু কি করতেছি দেখতেছি, আমি অবজার্ভ করতেছি, যেদিন আমি কি করব না, ধরবো না। ইজ ইট দ্য স্টাইল অফ ম্যানেজমেন্ট? জি স্যার। কি যে আমি শুধু মনিটর করে যাবো, কিন্তু বিজনেস যেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, আমি ওদিন গিয়ে কি করব, কন্ট্রোল করব না? মনিটর করার সাথে সাথেই যেটা হওয়ার কথা সেটার সাথে একটু ডেভিয়েশন হইলে ইমিডিয়েটলি ইউ শুড কন্ট্রোল ইট, ফিক্স ইট। জি স্যার। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। সো এবার আসি, আমরা আমাদের রিস্কটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি নাই, রিস্কটা চলেই আসছে। আশরাফুল পাটোয়ারি সাহেব, জি স্যার। রিস্ক চলে আসছে। আমরা এন্টারপ্রেনার হিসেবে আমরা কি 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 অবস্থা এখন আমাদের? উই আর ইন ক্রাইসিস। জি স্যার। এখন স্যার, ক্রাইসিস, রিস্ক চলে আসছে হ্যাঁ, তখন ক্রাইসিস লাগবে। মানে মানে বাঘ আসবে, বাঘ আসতে পারে,
বাঘ আসতে পারে। এখন দেখলেন বাঘ আসতে পারে, এই জন্য কি করে দিচ্ছেন, দেয়াল উঁচা করে দিচ্ছেন, সবকিছু ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন, হ্যাঁ রিস্ক হবে না, কোনো সমস্যা নেই, সব ধরনের মেজার নেওয়া হয়েছে। এখন এমন এক শক্তিশালী বাঘ যেটা আপনি যে 10 ফিট দেয়াল করছেন, দেয়াল উপরে দিয়ে লাফ দিয়ে এসে পড়ছে। এখন কি আমরা কি ইয়ার মধ্যে আছি, আমরা কি এখন রিস্কের মধ্যে আছি, না উই আর ইন সিরিয়াস ক্রাইসিস? সিরিয়াস ক্রাইসিস। ইয়েস। সো আমরা এ ক্রাইসিস হ্যাপেন্স when a risk become reality. ক্লিয়ার? জি স্যার। এখন ক্রাইসিসটাকে ম্যানেজ করব কি করব না, যে ক্রাইসিস তো পড়ে গেছে আর আমি কি করব? স্যার ম্যানেজ করতে হবে। ইয়েস। এখন হাত পা গুটিয়ে থাকার কোনো কি নাই, অপশন নাই, আছে? না স্যার। ওকে। পপি, ক্রাইসিস ম্যানেজ করতে হবে? জি স্যার, ম্যানেজ করতে হবে। So there are 3 types of crisis. One is financial crisis, another is public relation crisis, and third is strategic crisis. So আমরা যদি দেখি যে financial crisis মানে liquidity problem, cash flow problem, insolvency problem, these are the financial crisis. Public reaction crisis. So আমরা যদি যেটা বললাম যে আপন জুয়েলার্স, আপন না আমিন জুয়েলার্স, আমিন জুয়েলার্স নাকি? আমিন জুয়েলার্স, জি স্যার। তো আমিন জুয়েলার্স এর যে ক্রাইসিসটা, এটা কি ওই যে মানে ওনাদের গোল্ডের মধ্যে খাত ছিল, গোল্ডের সমস্যা ছিল, না এটা পাবলিক রিলেশন টাইপের ক্রাইসিস ছিল? পাবলিক রিলেশন অ্যাজ ওয়েল এজ এই যে রিসেন্ট সময়ে নাপা সিরাপ খায়া কি হয়েছে, মানে 2 শিশুর মৃত্যু। এটা কি কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, না কোম্পানির কি বলে মানে নাপা সিরাপ কোন কারণে বানাইছে কোম্পানি, এটা ছিল কোম্পানির বড় ভুল, না এটা পাবলিক রিলেশন ক্রাইসিস? এটা কোনটা? পাবলিক রিলেশন। Yes, negative publicity that could adversely affect the success of the business. And strategic crisis, আপনার বিজনেস স্ট্র্যাটেজিতে যদি কোনো রং থাকে, নতুন টেকনোলজি যদি চলে আসে, নোকিয়া ফোনের মধ্যে কি কোনো গিয়ে ছিল, কোনো সমস্যা ছিল, নোকিয়া ফোন ক্লিন নষ্ট হয়ে যায়, নোকিয়া ফোন? স্যার এই No, ধরনের sir. প্রবলেম ছিল না, তবে স্লো নোকিয়া ছিল অনেক স্যার। নোকিয়া কিন্তু ফোনের স্ট্র্যাটেজিকের কারণে নোকিয়া ওটা ফোনের crisis হয়েছে। লংজিবিলিটি, নোকিয়া ফোনের সবই ঠিক ছিল, কিন্তু ভিতরের অপারেটিং সিস্টেমটা, পিপল মানে লোকজন হয়ে যাচ্ছিল মানে ভেরি স্মার্ট, মানে আপনাদের মতো লোকজনরা স্মার্ট হয়ে যাচ্ছিল খুব বেশি মাত্রায়, আর নোকিয়া থিঙ্ক দ্যাট দে উইল অফার ইউ দ্য সেম প্রিভিয়াস অপারেটিং সিস্টেম। সো এটা কি, এটা তাদের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস ছিল না, তাদের পাবলিক রিলেশন ক্রাইসিস তো ইমিডিয়েটলি ছিল না, তাদের বেসিক্যালি বিজনেস স্ট্র্যাটেজিতে কি ছিল, মানে বিজনেস স্ট্র্যাটেজিতে তাদের কি ছিল, সমস্যা ছিল। দুর্বলতা ছিল। জি স্যার। এবার আসেন আপনার চাচার বিয়েতে আপনার মামার বিয়ের ছবি অ্যালবাম থেকে উঠে উঠে দেখতেছেন কি, মামার প্রত্যেকটা ছবির বিয়ের ছবি তোলা কি দিয়ে, কোডাক ফিল্ম দিয়ে, নাকি রায়ান? মামার বিয়ের প্রত্যেকটা ছবি তোলা কি দিয়ে, কোডাক ফিল্ম দিয়ে। এখন কোডাক ফিল্ম কি আছে এখন আর? আর আমি আজকে প্রথম নাম শুনলাম স্যার। এখন না স্যার এখন নাই। এখন বিয়ের মধ্যে খোঁজে যে কার আইফোন আছে অথবা ডিএসএলআর OnePlus আছে। থাকলে চলবে, DSLR মানে না ডিএসএলআর ক্যামেরা আনার তো সময় নেই, মাথা খারাপ, ইমিডিয়েট মানে ইনস্ট্যান্ট ছবি তুলবেন। ক্যামেরাম্যান তো নিছেন একটা, ক্যামেরাম্যান কোন জায়গায়, ক্যামেরাম্যান আছে ক্যামেরাম্যানের জায়গায়, ইমিডিয়েট এই মুহূর্তটাকে আপনি কি করতে যাচ্ছেন, দুইজন একটা কি করতেছে, মানে দুইজনে একটা সুন্দর সময়, মানে দে আর মেকিং গ্রেট ফান, ওটা আপনি ইমিডিয়েটলি কি করতে যাচ্ছেন, আপনি ক্যামেরা বন্দি করতে Capture. Yes. ক্যাপচার করতে যাচ্ছেন। সো হোয়াট ইউ উইল ডু, আপনি কি করবেন, যে আপনি সাথে সাথে বলবেন এই আপনারা এটা করতে থাকেন, আমি খুঁজে নিয়ে আসি, ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে আসি, ইজ ইট? No, sir. The moment will vanish. তো এখন আপনি কি করতেছেন, আপনার পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে আপনি বলছেন আমার মোবাইলে যে আমি 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 তুলি, দিস অ্যাকচুয়ালি। সো আপনার যে কোডাকের যে বিজনেস, আপনি থিঙ্কিং করেন এই দিস হোয়াটস অ্যাকচুয়ালি ফেল, তারা যেই ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ক্রাইসিসে পড়ছে এবং তাদের বিজনেস আর এখন নাই এখন। সো দিস অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড উইথ দ্য বিজনেস স্ট্র্যাটেজি। ওকে, so Yes, sir. there are many types of crisis in terms of their cause. Natural event হইতে পারে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে, নাকি, as well as
প্রোডাক্ট অর সার্ভিস ফেলিউর হইতে পারে, প্রোডাক্ট অর সার্ভিস ফেলিউর হইতে পারে। সো আমরা আসি এবার ক্রাইসিস ম্যানেজ করবো কি করবো না। ম্যানেজ করবো স্যার। Yes, the crisis manage করতে হলে কি করতে হবে? The business should seek to prevent crisis and to have contingency plan to deal with a crisis. Crisis management includes identifying, planning a response, and comforting and resolve the crisis. So আপনার কোম্পানির প্রোডাক্ট সম্পর্কে যে কোনো কেউ কি করলো, মানে ফেসবুকে একটা পোস্ট দিল যে এই কোম্পানির প্রোডাক্ট ভালো না, আপনি কি করবেন? যে ইদানিং জনগণ আমার 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 সাথে মানে মানে কি শুরু করলো, এটা আপনি কি স্টাইল অবজার্ভ করবেন না? আপনার ফেসবুকে বা আপনার এই মিডিয়া, আপনার ডিজিটাল মিডিয়া হ্যান্ডেল করার জন্য আপনার স্ট্রং টিম থাকবে, যে এই টাইপের কোনো নেগেটিভ যদি ক্যাম্পেইন আমার কোম্পানির প্রোডাক্টের সম্পর্কে হয়, উইল রিঅ্যাক্ট ইমিডিয়েটলি, যে না, যে যেটা বলেছে এটা সম্পূর্ণ ভুল, এটার কোনো অস্তিত্ব আমাদের প্রোডাক্টে নাই। হাউ ম্যানেজ? ওই ধরনের প্রবলেম আমাদের প্রোডাক্টে নাই, এটা আমাদের মানে ফিডব্যাক দিতে হবে। সো আপনার কি এই যে এগুলির জন্য আপনার কন্টিনজেন্সি কি থাকবে না, মানে প্ল্যান থাকবে না, যে আমি যদি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস পড়ি আমি কিভাবে, হাউ আই ক্যান ওভারকাম। আমি যদি পাবলিক রিলেশন ক্রাইসিসে পড়ি, হাউ আই ক্যান ওভারকাম। ইফ ইউ আইডেন্টিফাই যে উই হ্যাভ দ্য বিজনেস স্ট্র্যাটেজি রিলেটেড কোনো ক্রাইসিস, যে আমরা যে গত বছরের যেটা আমরা স্ট্র্যাটেজিক যেটা সিদ্ধান্ত নিলাম, এটা দেখলাম যে রিসেন্ট সময় টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট আসতেছে, টেকনোলজি বিকাম চেঞ্জিং, আমরা কি ইমিডিয়েট অ্যাড্রেস করবো না ওইটা? জি স্যার। আপনি দেখতেছেন এই যে আইফোন, দেখেন আইফোন এখন নামছে মনে হয় 12 না কত, 12 প্রো বা কত 13 প্রো স্যার। আছে, স্যার 13 13 চলে আসছে। তো আইফোন 13, এখন আইফোন 13টা যদি হঠাৎ করে দেখে যে আইফোন 13 এর বিভিন্ন ফিচার্স গুলি ঠিক মতো কি হচ্ছে না, আগের মতো খুব মানে কি হচ্ছে না, মানে খুব লুক্রেটিভ হচ্ছে না, মানুষও খুব ওরিড মানে আইফোন 13টা নিয়ে। আইফোন কি আইফোন 14 15 কি জাস্ট অলরেডি ইয়ে করা আছে না, তাদের রেডি করা আছে না? Yes, sir. জি স্যার। আপনার আইফোন 13 যদি ক্রাইসিসে পড়ে, তারা কি এটা নিয়ে ডিটেলস গবেষণা করবে, না আইফোন 13 এর সাথে সাথে ইমিডিয়েটলি দিয়ে দিবে এটা আইফোন 14? নো স্যার, গবেষণা করবে। গবেষণা করবে অফলাইনে মিয়া, আগে তো ম্যানেজ করতে হবে ক্রাইসিস। স্যার, তাহলে কি আগেই দিয়ে দিবে এটা? আহা, জনগণের কথা বলার সুযোগ দিবে না তো। জনগণ কি বলে 13টা মার্কেট থেকে আসতে উঠে নিবে, বা মানে আর মার্কেটে সাপ্লাই দিবে না, অল্প কিছু মানে কি হয়েছে, মানে ইন দ্য মিন টাইম 14 কি করবে, 14 একটা অফার টফার দিয়ে যে 14 আসছে কিন্তু এক্সট্রা ফিচার নিয়ে 14 নিয়ে সবাই বিজি থাকেন, মানে সবাই বিজি। কি আপনার পক্ষে ওদিকে তাকানোর আপনি কি পাবেন না, প্লিজ ইয়ে করো, যাও। আপনার পক্ষে তাকানোর কি পাবেন না, সুযোগই পাবেন না। দিস ইজ কি বলে, দিস ইজ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট। আপনি কি মনে করতেছেন এই ক্রাইসিসে পরে আইফোন কি করবে? আইফোন আপনাদেরকে বলবে যে উই আর ভেরি সরি, আমরা আশা করেছিলাম 13টা আপনারা এইভাবে ইউজ করবেন, 13টা আপনাদের কাছে এই ধরনের জনপ্রিয়তা পাবে, আনফরচুনেটলি উই ফেল দ্য থিং এন্ড উই খান কি বলে মেজার দ্য পালস অফ দ্য ইউজার, সো উই আর ভেরি সরি, প্লিজ ওয়েট অ্যানাদার 2 মান্থস। আইফোন 13 নিয়ে থাকেন, 2 মাস পরে আমরা আপডেট জানাবো। না স্যার, এরকম বলবে না, বুঝতে পারছি। অবস্থা বুঝেন, আপনাকে ট্যারি পাইতে দিবেন আপনাকে নাকি? জি স্যার। কিছু কিছু ভার্সন দেখবেন যেটা কি, যেটা 6 মাস যাবত চলতেই আছে, ওটা ভালো 1 বছর যাবত চলতেছে, নতুন কোনো মডেল দিচ্ছে না। আবার কিছু ভার্সন দেখবেন জাস্ট 2 মাসের মাথায় কিনে আসছে, মানে আরেকটা নিয়ে আসছে প্রো বা আরেকটা মডেল নিয়ে আসছে। দেয়ার আর লটস অফ ইন্টারনাল বিজনেস স্ট্র্যাটেজি। সো দিজ আর দ্য ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি, এই ধরনের হইতে পারে। আমরা একটু ইয়ে নিয়ে আসি, ব্রেক নিয়ে আসি। Yes, sir. সো ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের পরে কি, ক্রাইসিস ম্যানেজ করতে পারলেন না, কি হবে তখন? ক্রাইসিস তখন স্যার বিজনেস ফল We have করবে, to, বিজনেস ফল বিজনেস, করবে। এই ওয়ার্ডটাকে কি বলে? ডিজাস্টার। Yes, sir. ডিজাস্টার হয়ে গেছে। এখন কি ডিজাস্টার যেহেতু হয়েই গেছে, এখন কি ওইখান থেকে উত্তরণের চেষ্টা করবেন না ওকে ডান, যা হওয়ার হয়েছে, আর আর সব শেষ? we have তো to চেষ্টা করব। build up. আমরা ক্রাইসিস ম্যানেজ করে উঠে গেলাম, এক্সিলেন্ট। ক্রাইসিস এমন সিভিয়ার লেভেলে হয়েছে, ক্রাইসিস আর ম্যানেজ করতে পারতাছি না,
on the time we will fall in a disaster situation, right? So আমরা disaster situation পড়লে we should plan আমাদের disaster recovery plan থাকতে হবে। disaster recovery plan যে আমরা যদি এই টাইপের রিস্ক হইতে পারে, রিস্ক এভাবে ম্যানেজ করব, রিস্ক যদি আবার ম্যানেজ করতে না পারি তাহলে আমরা ক্রাইসিসে পড়ে যাব, ক্রাইসিসটা এভাবে ম্যানেজ করব, ও ক্রাইসিস যদি ম্যানেজ করতে না পারি উইল ফল ইন এ ডিজাস্টার কন্ডিশন, ডিজাস্টার কন্ডিশন থেকে হাউ উই ক্যান রিকভার আওয়ার এগেইন, নাকি নোবেল? Yes, sir. Yes, sir. তাইলে আমরা একটু ব্রেক নিয়ে আসি 15 মিনিটস। 15 মিনিটসের পরে যে রিস্কের মধ্যে পড়ে গেলাম, রিস্ক ম্যানেজ করতে পারলাম না, ক্রাইসিসে পড়লাম, এখন ক্রাইসিসে ম্যানেজ করতে পারিনি, এখন উই আর ইন এ ডিজাস্টার সিচুয়েশন and how we can come up with the disaster recovery process. Okay, Okay, sir. so আমরা রিস্ক নিয়েছিলাম, রিস্ক আসে ভাব নাকি? Yes, sir. Sir, we are in disaster. হ্যাঁ, সো রিস্কটা চলে আসলো, রিস্ক চলে আসছে, রিস্ক বিকামস রিয়েলিটি on the time we may face crisis, মানে ইয়াটা একটু ফিল করার চেষ্টা করেন, মানে কনসিকুয়েন্সটা মানে হয় মানে একটা বিজনেস করতে গেলে বা যে কোনো কিছু দেয়ার আর ফিউ কি বলে মানে সম্ভাব্য ইনফরমেশন থাকে, এটা হইতে পারে নাও হইতে পারে। সো এই ধরনের রিস্ক যে কোনো বিজনেসের সাথে রিস্ক ইজ অ্যাসোসিয়েট উইথ এনিথিং, সো প্রবাবল কিছুর সাথে রিস্ক থাকতেই পারে। তো রিস্ক যখন বিকাম রিয়েলিটি তখন কি আওয়ার বিজনেস উইল ফল ইন ক্রাইসিস, নাকি? Yes, sir. Yes, sir. আওয়ার বিজনেস মে ফল ইন ক্রাইসিস, এবং ক্রাইসিসটা যদি ম্যানেজ করে আমরা যদি কি করতে পারি, ক্রাইসিস যদি ম্যানেজ করে আমরা উঠতে পারি তাহলে তো ডান, নাকি? Yes, sir. রিস্ক ম্যানেজ করে উঠতে পারলে ডান, রিস্ক ম্যানেজ না করতে পারলে উইল ফল ইন ক্রাইসিস, Right, sir. ক্রাইসিস ম্যানেজ করতে পারলে তো ডান, ক্রাইসিস ম্যানেজ করতে পারলাম না, দেন দ্য বিজনেস উড বি ইন এ ডিজাস্টার Disaster. সিচুয়েশন। তো ডিজাস্টার থেকে আমাদেরকে আবার কি করতে হবে, ডিজাস্টার থেকে আমাদেরকে উঠে দাঁড়াতে হবে। Cope up with. দিস ইজ Yes, sir. this is disaster recovery plan. This is disaster recovery plan. A disaster is a major crisis or event which causes a breakdown in the business operation and result reluctant losses. So disaster is relative to the size of the business and significance of the item that breakdowns. So আপনার এখন ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যান করার জন্য হ্যাঁ এই ল্যাপটপ disaster recovery করার জন্য there might be a short term plan and there might be a long term plan. So minor breakdown occurs regularly and require a short term recovery plan such as agreement with the maintenance company. If it is, and then long term plan, a business need to recover from a disaster as soon as possible, নাকি? as soon as possible business কি করতে হবে, জাস্ট লেভেল থেকে বের হয়ে আসতে হবে। So for that there should have a long term plan. A long term disaster recovery plan will typically provide for what, স্ট্যান্ড বাই একটা থাকতে হবে যে ইমিডিয়েটলি যদি সমস্যা হয় ইমিডিয়েটলি কিভাবে কি করা যায়, রিকভারি প্রসিজার্স and personal management also. So content of disaster প্ল্যানটা কিভাবে ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যানটা কিভাবে করা উচিত, মানে ডিজাইন করা উচিত। ডেফিনিশন অফ দ্য রেসপন্সিবিলিটি, যে ডিজাস্টার রিকভারির কোন লেভেলে কি হইলে সেটাকে আমরা কোন লেভেলের কি বলবো, মানে প্রবলেম বলবো, মানে কোন লেভেলের, মানে ডিজাস্টার রিকভারিটা বা প্রবলেমটা আসলে কোন টাইপের। and then we should make it priority, যে কোন কাজটা সবার প্রথমে কি করতে হবে, মানে কোন জিনিসটা সবার প্রায়োরিটি বেসিসে we have to address, and then backup and stand by arrangement,
যে আমাদের কোন কোন কিসের জন্য ব্যাকআপ এবং স্ট্যান্ড বাই অ্যারেঞ্জমেন্ট প্রয়োজন, এন্ড দেন কমিউনিকেশন উইথ স্টাফ, এবং আমাদের স্টাফদের সাথে মানে বিজনেসের লোকজনের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে যে যখন আমরা এই টাইপের সমস্যায় পড়বো বা এই টাইপের রিকভারি, এই টাইপের ডিজাস্টার সিচুয়েশন হলে হাউ উই ক্যান plan accordingly and how we can act to come up from the disaster situation, and then public reaction and risk assessment. So এই জিনিসগুলি, these are the content of disaster recovery plan. Sir. Yes, স্যার আগের স্লাইডে একটা লাইন ছিল, ওটা বুঝিনি বলেন। স্যার। এগ্রিমেন্ট উইথ এ মেইনটেনেন্স কোম্পানি, এটা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে ঠিক বুঝিনি। আপনার ছোটখাটো যদি মেশিন ভেঙে যায়, মেশিন অসুবিধা, মেশিন ব্রেকডাউন হয়, তাহলে আপনি কি করতে পারেন? আপনি এই টাইপের যদি মেশিন সমস্যা হয়, এই টাইপের ইয়া হয়, আপনার ইন্টারনাল টিম তো থাকতেই পারে, এজ ওয়েল এজ আপনি এক্সটার্নাল কোনো মেনটেনেন্স টিমের সাথে, কোম্পানির সাথে এগ্রিমেন্টে থাকতে পারেন যে ভাই আমার এই টাইপের মেশিনে যদি ব্রেকডাউন হয়, আপনি কিন্তু আমার কি করবেন, মানে মানে আপনাকে ফোন দেওয়ার সাথে সাথে আপনি কি করবেন, আপনার লোক বললে হাজির হয়ে যাবেন। জি স্যার। মেনটেনেন্স মানে ফর দ্য 5 ইয়ার্স, ফর 3 ইয়ার্স, নাকি? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। এবং এটা হলো আমাদের এই চ্যাপ্টারটা, যদি আমরা একটু সাম আপ করি, চ্যাপ্টারটা সাম আপ করলে দেখবেন কি এক্সাক্ট কি বলে, টাফ কিছু না, জাস্ট একটু সাম আপ করে দেখেন আপনার রিস্ক কি এবং আনসার্টেনিটি কি। রিস্কের সম্ভাব্য ইনফরমেশন আমাদের কাছে থাকে, আনসার্টেনিটির সম্ভাব্য ইনফরমেশন আমাদের কাছে থাকে না। ওকে, ওকে স্যার। এবং রিস্ক আপসাইডে হইতে পারে, ডাউন সাইডে হইতে পারে। সো আমরা ডাউন সাইড রিস্কটা নিয়ে আমরা কাজ করি সাধারণত। এবং বিজনেসের রিস্ক কি কি হইতে পারে আমরা জানি, এবং বিজনেসের রিস্ক কি এবং ইনভেস্টরদের রিস্ক কি আসলে, এবং রিস্ক অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং। রিস্ক এবং স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর মধ্যে সম্পর্ক হলো, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করার সময় রিস্কটাকে অবশ্যই মাথায় নিয়ে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটা করা উচিত, এবং সেক্ষেত্রে শর্ট অ্যানালাইসিসের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। অ্যাজ ওয়েল এজ আমরা দেখলাম রিস্ক অ্যাপিটাইট, যে রিস্কের হজম ক্ষমতা, রিস্ক সহ্য করার ক্ষমতা, রিস্ক টলারেন্সি লেভেল, এবং দেখলাম অ্যাটিটিউড টু রিস্ক। 3 ধরনের অ্যাটিটিউড থাকে, রিস্ক অ্যাভার্স, রিস্ক নিউট্রাল অ্যান্ড রিস্ক টেকার অ্যান্ড রিস্ক সিকিং ও বলা হয়। এবং টাইপস অফ রিস্ক দেখলাম আমরা, বিজনেস রিস্ক, নন বিজনেস রিস্ক। বিজনেস রিস্ক ইজ ওয়ান টাইপ অ্যান্ড নন বিজনেস রিস্ক আবার 2 ভাগে ভাগ করা। ওয়ান ইজ ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক, অ্যানাদার ইজ অপারেশনাল রিস্ক। এন্ড দেন আমরা রিস্ক এক্সপোজার, রিস্ক কনসেপ্ট দেখলাম। চারটা কনসেপ্টের উপরে রিস্ক কনসেপ্টটা কি বলে, ফর্ম ডিপেন্ডস করে। এক্সপোজার কেমন, ভলাটিলিটি কেমন, ইম্প্যাক্ট কি এবং প্রবাবিলিটি কি, এবং এই রিস্কটা কি ম্যানেজ করতে হবে। রিস্ক যখন কি রিস্কটাকে ম্যানেজ করতে হবে, রিস্ক ম্যানেজ করতে হলে আগে কি করতে হবে, আমার এই বিজনেস রিলেটেড কত টাইপের রিস্ক আছে আসলে, হাউ মেনি টাইপস অফ রিস্ক উইথ দিস ইন্ডাস্ট্রি, উইথ মাই বিজনেস। সো আই হ্যাভ টু প্ল্যান অল দ্য রিস্ক, আই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই অ্যান্ড অ্যাসেস, অ্যাজ ওয়েল এজ আমার কি করবো, আমি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেসটা করে রাখবো, যে আমি রিস্কগুলো আইডেন্টিফাই করবো, রিস্কগুলি অ্যানালাইসিস করবো, রিস্কগুলির ইকোনমিক কন্ট্রোল অফ দ্য রিস্ক, কিভাবে রিস্কটা আসলে আমি কন্ট্রোল করতে পারি। সো এই যে রিস্ক আইডেন্টিফাই করা, রিস্ক অ্যাসেস করা, রিস্ক কন্ট্রোল করা, দিজ আর দ্য প্রি মেজার, অলওয়েজ ইজ অল আর দ্য প্রি প্ল্যান। ম্যানেজ করা যায়, আমি এই টাইপের রিস্ক পড়লে আমি এইভাবে আই উইল ম্যানেজ লাইক দিস। সো রিস্ক ম্যানেজ করার জন্য কি করা, দেয়ার আর লটস অফ থিংস, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেস। নিচে তাকান, অ্যাওয়ারনেস এন্ড আইডেন্টিফিকেশন, যে এই টাইপের রিস্ক হইতে পারে এবং রিস্কগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং অ্যানালাইসিস করতে হবে, অ্যাসেসমেন্ট এন্ড মেজারমেন্ট, অ্যাজ ওয়েল এজ রেসপন্স এন্ড কন্ট্রোল এন্ড রিস্ক মনিটরিং এন্ড রিপোর্ট। এন্ড দেন এই কাজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেসে কাজ করলো না, মানে রিস্কটা আবার কন্ট্রোলে নাই, কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে, দেন বিজনেস মে ফল ইন এ ক্রাইসিস সিচুয়েশন, ক্রাইসিস। সো টাইপস অফ, এখানে বলছে ক্রাইসিস হ্যাপেন when a risk become reality, and then types of crisis কি 3 ধরনের, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, পাবলিক রিলেশন ক্রাইসিস এন্ড স্ট্র্যাটেজিক ক্রাইসিস। এবং ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট করার জন্য কি করতে হবে আমাদেরকে, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট করার জন্য ইনক্লুডস আইডেন্টিফাইং, একদম নিচের লাইনে দেখেন, প্ল্যানিং, রেসপন্স এন্ড
comforting and resolving the crisis. Nobel, Yes, sir. crisis manage করতে পারলেন না। Yes, sir. crisis manage করতে পারলেন না। So on the time you are in a disaster situation. Yes, So sir. how we can manage the disaster? মানে how we can plan the disaster recovery plan? In a Sir, short term, actually, immediate in a long term, and it will be that we have to skip the product from where the crisis would happen, and then we have to update the product so that everyone even think about the product that from there the crisis was happening. okay, thank you. So আমরা রিস্কের চ্যাপ্টারটা মোটামুটি একটা লেভেলে দেখার চেষ্টা করলাম।